जय जगन्नाथ पिलामाने आशा करछि कि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। मु राकेश आपण मानकु स्वागत करुछि डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तबे आजिकार एही क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री रो थर्ड चैप्टर बा तृतीय अध्याय जहार कि नाम रही पिलामाने कोन ना प्राचीनतम राज्य समूह 16 महाजनपद हला। तबे आजिकार एही क्लास रे आमे एही अध्यायटी को भल भाव आलोचना करिबा। तो जदि पिला माने तुमको ही क्लास भल लगु थाए तेज निहाती भाव में क्लास टी पिला माने लाइक करिवो एवं निहाती भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। ठीक अच्छी तबे क्लास टी को आगु बढ़ेबा। तबे विभिन्न दृष्टिकोण ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी को पिला माने एक गुरुत्वपूर्ण युग बोली विवेचना करा जाय थाए। एही युगरे वैदिक धार्मिक व्यवस्था को पवित्र रक्षापी केतेक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म केवल बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म नाम दुई गोटी धर्म संस्कार आंदोलन उत्थान घटी नथिला, परंतु भारत में राजनैतिक दिग्बलय केतेगुड़िए विकास देखा मिलता। अर्थात से कौन कही ना ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी भारत में दुईटी धर्मर उदय घटता। सेगुड़िक हूँ कौन कौन ना यथा बौद्ध धर्म एवं अन्यटी हूँ जैन धर्म। बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता थे किए ना गौतम बुद्ध एवं जैन धर्मर प्रतिष्ठाता थे महावीर है। तेरे पुनश्च लिखित आकार में ऐतिहासिक तथ्यर सुलभता कारण ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी भारत इतिहास लिपिबद्ध हो पार। अर्थात पुनश्च लिखित आकार में जेहेतु 6 शताब्दी विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक लिखित होता ग्रंथ गुड़िक रचना कराइला, तेणुक ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी भारत इतिहास को लिपिबद्ध करा जाय पारिथिला है। तापर से कौन कही ना ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी आरंभ होबार अव्यवहित पूर्व समग्र भारतवर्ष आर्य संस्कृति एवं सभ्यतार परिसरभुक्त हो सारी थिला। परवर्ती वैदिक जुगरे आर्य बसति स्थापनर संप्रसारण परिप्रेक्षी में आर्य मानकर जीवन में विभिन्न क्षेत्र में परिवर्तित देखा देइथिला। ऋग वैदिक जुगरे विभिन्न जनजाति को नहीं गढ़ी उठी राज्य समूहर विलय घटीला एवं परवर्ती वैदिक जुगरे राज्य बा महाज बा जनपद मान प्रतिष्ठा कराइथिला। तेबे कौन कही से पिला माने ना ऋग वैदिक जुगरे जो विभिन्न जनजाति को लेकिन आमर विभिन्न राज्य समूह गढ़ी उठा तार कौन है ना विलय घटी पतन घटी। मात्र परवर्ती वैदिक जुगरे राज्य बा जनपद गुड़िक प्रतिष्ठा करा जायथिला। युद्ध एवं संघर्ष को पाथेय करी जनपद गुड़िकर विस्तार पर उद्यम करा जायथिला। सेमाने कौन करथिले ना जो जनपद गुड़िक प्रतिष्ठित होता से राजा माने कौन करथिले ना युद्ध एवं संघर्ष को पाथेय करिकिना सेमाने निजर साम्राज्य किपरि विस्तार करेंगे से कथा चिंता करथिले। शेष में ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी 16 जनपदर उत्थान देखा मिलता। अर्थात ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी ही आमर 16टी जनपदर उत्थान घटी थिला। तापर पिला माने आमे देखिबा 16टी जनपद किपरि उत्थान घटिला तार ऐतिहासिक तथ्य आमे देखिबा। तेबे बौद्ध धर्मग्रंथ अंगुतर निकाय, जैन धर्मग्रंथ भगवती सूत्र, हिंदू पुराण शास्त्र एवं पाणिनि रचित अष्टाध्यायी ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी राजनैतिक अवस्था विषय पिला माने जना पड़ी थाए। तेबे पिला माने आउ थरे कहूची बौद्ध धर्मग्रंथ अंगुतर निकाय, जैन धर्मग्रंथ भगवती सूत्र, हिंदू पुराण शास्त्र एवं पाणिनि रचित अष्टाध्यायी ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी आमर राजनैतिक अवस्था विषय जना पड़ी थाए बा आमर एही 16टी महाजनपद विषय जना पड़ी थाए। तो केउं धर्मर केउं ग्रंथ गुड़िक अच्छी से गुड़ी पिला माने टिके नजर पकई देथिबो हला। एही समय रे समग्र उत्तर भारत 16 जनपद रे विभक्त होइतिला। अर्थात एही 6 शताब्दी कौन होइतिला एही ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी पिला माने कौन होइतिला ना आमर उत्तर भारतटा 16टी जनपद रे विभक्त हो जाइथिला। समग्र भारतवर्ष उपरे राजनैतिक आधिपत्य विस्तार को केन्द्र करी जनपद गुड़िक पारस्परिक कलह एवं शत्रुतार पिला माने लिप्त रोथुले। अर्थात समग्र भारतवर्ष उपर किपर निजर राजनैतिक आधिपत्य बा निजर क्षमता विस्तार करें से
ଷୋଳଟି ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି 16ଟି ଜନପଦ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମ ତଥା ଅସଂଖ୍ୟ ସହରର ବିଲୟକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କଲା। ଏହି ଜନପଦଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପୂର୍ବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ହିମାଳୟର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ବା ଆମର 16ଟି ମହାଜନପଦର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମର 16ଟି ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ମହାଜନପଦ ନା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟରେ। ତ ସେଇ 16ଟି ମହାଜନପଦ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ? କାଶୀ, କୋଶଳ, ଅଙ୍ଗ, ମଗଧ, ବଜ୍ଜୀ, ମଲ୍ଲ, ଚେଦି, ବତ୍ସ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ମତ୍ସ୍ୟ, ସୁରସେନ, ଅଶ୍ମକ, ଅବନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାର ଏବଂ କମ୍ବୋଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ 16ଟି ମହାଜନପଦ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯଥା କାଶୀ, କୋଶଳ, ଅଙ୍ଗ, ମଗଧ, ବଜ୍ଜୀ, ମଲ୍ଲ, ଚେଦି, ବତ୍ସ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ମତ୍ସ୍ୟ, ସୁରସେନ, ଅଶ୍ମକ, ଅବନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାର ଏବଂ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କମ୍ବୋଜ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କାଶୀ ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ କାଶୀ ଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାରାଣାସୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ତା'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଆମର କାଶୀ ମହାଜନପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତେବେ କାଶୀ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ତା'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକିନା ଆମର କାଶୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବାରାଣାସୀ ଜିଲ୍ଲାଟା ଆମର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତେବେ ଏହି କାଶୀ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ବାରାଣାସୀ ହେଲା। ବାରାଣାସୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ସହର। ତେବେ କାଶୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବାରାଣାସୀ ଏବଂ ବାରାଣାସୀ ଥିଲା ଆମର ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ସହର। ଏହା ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୋମତୀ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଗଙ୍ଗାର ପୁରାତନ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବରୁଣ ଆଉ ଗୋମତୀ ନଦୀର ପୁରାତନ ନାମ ହେଉଛି ଅସି। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ବାରାଣାସୀ ସହରଟା ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗୋମତୀ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଘୋଡ଼ାର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କାଶୀର ମହାଜନପଦଟା ଆମର ଖ୍ୟାତି ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କପାରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଘୋଡ଼ାର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆମର କାଶୀ ମହାଜନପଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 450ରେ ବାରାଣାସୀର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା କଥା ପିଲାମାନେ ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ବା କଷାୟ କାଶୀରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଯେଉଁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ବା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା କଷାୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହା ଆମର କାଶୀରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ବା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ କାଶୀର କେତେଜଣ ଶାସକ କୋଶଳ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଥିଲେ କାଶୀର ଜଣେ ମହାନ ରାଜା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବାରାଣାସୀର ସାରନାଥଠାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଥିଲେ କାଶୀର ଜଣେ ମହାନ ଶାସକ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବାରାଣାସୀର ସାରନାଥଠାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କିଏ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାରାଣାସୀର ସାରନାଥ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ବନାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବାରାଣାସୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଅଛି। ତେବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା କାଶୀ ଉପରେ କୋଶଳର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବୁଦ୍ଧ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କାଶୀ ଉପରେ କୋଶଳର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଶଳ କାଶୀକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ
କାଶୀକୁ ନେଇ ମଗଧ ଏବଂ କୋଶଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବା କୋଶଳ ଜନପଦକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ କୋଶଳର ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋମତୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ଗୋମତୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏହାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଦାନୀରା ନଦୀ ଏହାକୁ ବିଦେହ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ନେପାଳର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣରେ ସାନଦିକା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। କପିଳାବସ୍ତୁର ଶାକ୍ୟମାନେ କୋଶଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କପିଳାବସ୍ତୁର ଶାକ୍ୟମାନେ କୋଶଳର ଶାସକ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମଝିମ ନିକାୟରେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜକୁ କପିଳାବସ୍ତୁର ନିବାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଆସିବ ନା କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜକୁ କପିଳାବସ୍ତୁର ନିବାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା ମଝିମ ନିକାୟରେ ହେଲା। କୋଶଳର ରାଜା ବିଦୁଧାନ ଶାକ୍ୟ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିରଣ୍ୟନାଭ, ମହାକୋଶାଳ, ପ୍ରସେନଜିତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ଏକଦା ଅଯୋଧ୍ୟା, ସାଙ୍କେତ, କପିଳାବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀବସ୍ତିରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରସେନଜିତ ଏବଂ ବିଦୁଧାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତିର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କଲେ। କାଶୀ, କପିଳାବସ୍ତୁର ଶାକ୍ୟ, କେଶୁପୁତ୍ର, କଳମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରି କୋଶଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ଥିଲା ଆମର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ତ ପିଲାମାନେ କୋଶଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଆଉ କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା ଆମର ଶ୍ରାବସ୍ତୀ। ଆଉ କାଶୀର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ବାରଣାସୀ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ନା କୋଶଳର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁବଂଶୀୟ ରାଜା ମହାକୋଶଳ ନିଜର କନ୍ୟା କୋଶଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବା ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମର କୋଶଳର ରାଜା ମହାକୋଶଳ ନିଜର କନ୍ୟା କୋଶଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରସେନଜିତଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ମଗଧ ଏବଂ କୋଶଳ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, କାହାର ପୁତ୍ର? ନା ଆମର ମହାକୋଶଳଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରସେନଜିତଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ମଗଧ ଏବଂ କୋଶଳ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୋଶଳର ରାଜାମାନେ ଉଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇଥିଲେ। ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପୋର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତଥା ସମସାମୟିକ। ତେବେ ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତଥା ସମସାମୟିକ। ସମସାମୟିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକା ସମୟର ଲୋକ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗ ମହାଜନ ପଦକୁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଏବଂ ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱୟକୁ ନେଇ ଆମର ଅଙ୍ଗ ମହାଜନ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଉତ୍ତରରେ ଏହା କୋଶୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଗଧର ପୂର୍ବ ଏବଂ ରାଜମହଲ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଚମ୍ପା ଥିଲା ଏହାର ରାଜଧାନୀ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କର। ତେବେ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା ଚମ୍ପା ଥିଲା ଆମର ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ଏହା ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଚମ୍ପା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତେବେ ଚମ୍ପା ଆମର ସହରଟା ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଚମ୍ପା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଆଉ ଚମ୍ପା ସହରଟା ଆମର ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ବା ଅଙ୍ଗ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତକରେ ଏହାର ରାଜା ଥିଲେ କି? ନା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ 6ଗୋଟି ବଡ଼ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ଚମ୍ପା ଥିଲା ଆମର ଅନ୍ୟତମ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଗଧ ସହିତ ଅଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ମଗଧ ସହିତ ଅଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍
ଅଙ୍ଗ ମହାଜନପଦ ମଗଧ ମହାଜନପଦ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଭୂ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଚମ୍ପାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମସୃଣ ମୃତ୍ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଗଧ ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ସ୍ଥିତ ପାଟଣା ଏବଂ ଗୟାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଆମର ମଗଧ ମହାଜନପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସୋନ ନଦୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ମଗଧ ମହାଜନପଦର ଉତ୍ତରରେ ସୋନ ନଦୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରେ ଏହା ଛୋଟନାଗପୁରର ପଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ପୂର୍ବରେ ଚମ୍ପା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ମଗଧକୁ ଅଙ୍ଗ ମହାଜନପଦ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଚମ୍ପା ନଦୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆମର ମଗଧ ମହାଜନପଦ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ମହାଜନପଦକୁ ଅଲଗା କରୁଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗିରିବ୍ରଜ ବା ରାଜଗୃହ। ତେବେ ମଗଧର ପ୍ରଥମେ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଗିରିବ୍ରଜ ବା ରାଜଗୃହ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠିକି ପଳାଇଥିଲା ନା ଆମର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠିକି ନା ଆମର ପାଟଳିପୁତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ନା ମଗଧର ପୁରାତନ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଗିରିବ୍ରଜ ବା ରାଜଗୃହ, ମାତ୍ର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଆମର ପାଟଳିପୁତ୍ର। ତେବେ ରାଜଗୃହ ଆମର 5ଗୋଟି ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିବାରୁ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ବା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିଲା। ରାଜଗୃହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା ଭାରତ ଇତିହାସର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନତମ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜଗୃହରୁ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ରାଜଧାନୀ ଆମର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମଗଧ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହରୁ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗିରିବ୍ରଜ ଯାହା ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟ ତାହା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଥିରେ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜଗୃହରୁ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ମଗଧର ଜନସାଧାରଣ ମିଶ୍ରିତ ତଥା ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର ଘଟିଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ଆମର ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ରାଜଗୃହରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ। ମଗଧର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଉର୍ବର ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଲୁହାପଥର ମହଜୁଦ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗା, ଗଣ୍ଡକ ଏବଂ ସୋନ ନଦୀ ଚିରସ୍ରୋତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଠାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ତେବେ ଚିରସ୍ରୋତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବର୍ଷର 12 ମାସରେ ପାଣି ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏକଦା ରାଜା ବିମ୍ବିସାର 80,000 ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଇ ଶାସନଗତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଜ ପିତା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମଗଧର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କିଏ ନା ବିମ୍ବିସାର ହେଲା। ଆଉ ବିମ୍ବିସାରକୁ ହତ୍ୟା କରିକିନା ଆମର ଅଜାତଶତ୍ରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମଗଧର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଭଜି ବା ବଜି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବଜି ଏବଂ ବୈଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱୟକୁ ମଗଧ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲା ପରେ ଏହାର ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଜି ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଜି ମହାଜନପଦ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ପଶୁପାଳକ ସମୁଦାୟ। ତେବେ ବଜି ମହାଜନପଦର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପଶୁପାଳକ ସମୁଦାୟ। ଉତ୍ତରରେ ଏହା ନେପାଳର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା।
ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ ଏହାକୁ କୋଶଳ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିଲା। ତେବେ ବଜ୍ଜୀ ମହାଜନପଦକୁ କୋଶଳ ଠାରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଅଲଗା କରୁଥିଲା ନା ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ ଅଲଗା କରୁଥିଲା। ତେବେ 8 ଗୋଟି ଗଣରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକିନା ଆମର ବଜ୍ଜୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିବ କ'ଣ ନା 8 ଗୋଟି ଗଣରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକିନା ଆମର ବଜ୍ଜୀ ବା ଭଜ୍ଜୀ ମହାଜନପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଣରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବିଦେହ ଲିଚ୍ଛବୀ ଏବଂ ଗାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମିଥିଳା ଥିଲା ବିଦେହ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ଏହାକୁ ନେପାଳର ବର୍ତ୍ତମାନ କନକପୁର ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗଣସଂଘରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲିଚ୍ଛବୀମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ବୈଶାଳୀ। ବିଦେହର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମିଥିଳା ଆଉ ଆମର ଲିଚ୍ଛବୀମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କେଉଁଠି ବୈଶାଳୀ। ଗାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ବୈଶାଳୀର ଉପନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଚତୁର୍ବିଂଶ ତଥା ଶେଷ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମହାବୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ଥିଲେ ଉଗ୍ର, ଭୋଗ, କୌରବ ଏବଂ ଅକ୍ଷବାକ। ସନ୍ଥାଗାର ନାମକ ଏକ ସଭାରେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଥାଗାର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସଭା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗଣରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳହ ଥିଲା ଏଥିରେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସଭାଟିରେ 7707 ଜଣ ରାଜା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସେନାପତି ଏବଂ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଶାଳୀ ଥିଲା ଗଣ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ବତ୍ସକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ସଂଗଠନକୁ ନା ଆମର ସନ୍ଥାଗାର ଯେଉଁ ସଭାଟା ହେଉଥିଲା ସେହି ସଂଗଠନକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ବିମ୍ବିସାର ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶର ରାଜା ଚେତକଙ୍କ କନ୍ୟା ଚେଲନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମିତ୍ରତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ବିମ୍ବିସାର ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶର ରାଜା ଚେତକଙ୍କ କନ୍ୟା ଚେଲନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମିତ୍ରତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲିଚ୍ଛବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଲ୍ଲ ମହାଜନପଦକୁ। ତେବେ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମଲ୍ଲମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ମଲ୍ଲମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ ସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ମଲ୍ଲଟା ଗୋଟେ ଗଣ ସଂଘ ଥିଲା, ଗଣ ସଂଘ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ବଂଶଟି ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଗୋଟି ବଂଶର ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ପାବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ନା କୁଶୀନଗର। କୁଶୀନଗରକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କୁଶିଆ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପାବାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଶକ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଲ୍ଲ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମଲ୍ଲମାନେ 5000 କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତିର ମୁଖିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ କୁଶୀନଗରଠାରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଲାଭ କଲା ପରେ ମଲ୍ଲମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ମହାପ୍ରୟାଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ମହାପ୍ରୟାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧ କୁଶୀନଗରଠାରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ମହାପ୍ରୟାଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚେଦି ମହାଜନପଦକୁ। ତେବେ ଚେଦି ମହାଜନପଦ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ସହିତ ଚେଦି ରାଜ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଚେଦି ନାମକ ଜନଜାତିର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚେଦି ନାମକ ଗୋଟେ ଜନଜାତି ସମୂହ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜନଜାତିର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚେଦି ମହାଜନପଦର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶିଶୁପାଳ ଥିଲେ ଚେଦିମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶିଶୁପାଳ ଥିଲେ ଚେଦିମାନଙ୍କର ରାଜା। ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଚମ୍ବଲର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମତ୍ସ୍ୟ, ବନାରସରେ କାଶୀ ରାଜବଂଶ ଏବଂ ସୋନ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ବସବାସ କରିଥିବା କରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଚେଦିମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଏହାର ବଂଶଧରମାନେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଚେଦିର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ସୁକ୍ତିମତି ଥିଲା ଚେଦିର ରାଜଧାନୀ। ସୁକ୍ତିମତି ଥିଲା ଚେଦି ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କେଉଁଟା ନା
ଆମର ସୁତିମତି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସହଜାତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ମହାଜନପଦ, ଯାହାର କି ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବତ୍ସ। ତେବେ କାଶୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବତ୍ସ ମହାଜନପଦ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦ ସହିତ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦ ସହର ସହିତ ଆମର ବତ୍ସ ମହାଜନପଦକୁ ଆମର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଶାମ୍ବୀ ବା ଆଧୁନିକ କୋଶମ ଥିଲା ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ତେବେ ବତ୍ସ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା କୋଶାମ୍ବୀ ହେଲା। ବତ୍ସ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କୋଶାମ୍ବୀରେ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଂଶଜ ନିଚକ୍ଷୁ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସିଯିବା ପରେ କୋଶାମ୍ବୀରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାସଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତାରୁ ବତ୍ସରେ ଉଦୟନ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଶାସନ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦୟନ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀରେ ରାଜକୁମାରୀ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ଏହି ନାଟକଟି ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତେବେ ଭାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ହେଲା। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଦୟନ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦୟନ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀର ରାଜକୁମାରୀ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଏହାର ଆଧାର ଉପରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ନାଟକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ନାଟକରେ ମଗଧ, ବତ୍ସ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରତ୍ନାବଳୀ ଏବଂ ସୋମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗଳ୍ପ କଥା ସରିତ ସାଗରରେ ଉଦୟନଙ୍କୁ ନାୟକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ୍ଟିରେ ଆମେ ବତ୍ସ ମହାଜନ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ଟିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ 8ଟି ମହାଜନ ପଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ଟିରେ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।